ओम शुक्लं ब्रह्मा विचार सार परम मध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भेदम जड्यंधकारपहम हस्ते स्फटिकमलिकं विदधति पद्मासने संस्थिता वंदे तं परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् ओम देवतानां ऋषीणां च गुरुं कनक सन्निभं जगतवन्द्यं त्रिलोकेशं प्रणमामि बृहस्पति। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद श्रीजुक्त मधुसूदन नायक आपण को महाशारदा अष्टमी चैनल को स्वागत करुछि। प्रतिदिन भली आज दैनन्दिन पंजिका 12टी राशिफल एवं वास्तविकतार कार्यक्रम रही। दर्शक बंधु आसन जानिबा सर्वप्रथम आज दिन संपर्क में। आज 2025 मसीहा डिसेम्बर मास 4 तारिख गुरुवार, उत्कल मते सौरमान बिछा 19 दिन, चांद्रियमान मार्गशीर मास शुक्लपक्ष पूर्णिमा रात 3 घंटा 31 मिनिट पर्यंत भोग कर। कृतिका नक्षत्र दिबा 1 घंटा 21 मिनिट पर्यंत एवं वृष राशि चंद्रमा संपूर्ण 60 भोग कर। आज हूँ तुला राशि तुला एवं कुंभ राशि घातबार, विषय राशि घातचंद्र। आज मृत व्यक्तिर दिबा 1 घंटा 21 मिनिट मध्य 1 बार पुष्कर दोष, फल हूँ वंशहानि। आपण मैंने दैविक ब्राह्मण बा ग्रह विप्र मान द्वारा होमादि शांति करी अन्न वस्त्र एवं घृतकांश आदि दान करंतु। आज निषेध खाद्य, आज आपण आमिष भोजन निषेध करंतु। आज शुभ बेला अमृत योग सूर्योदय दिबा 7 घंटा 45 मिनिट मध्य, दिन 2 घंटा 9 मिनिट 3 घंटा 45 मध्य, संध्या 5 घंटा 51 मिनिट रात 9 घंटा 3 मिनिट मध्य, रात 11 घंटा 17 मिनिट रात 2 घंटा 19 मध्य, रात 3 घंटा 28 मिनिट रात 6 घंटा 9 मिनिट मध्य शुभ रही। दर्शक बंधु आज दैनन्दिन पंजिका पर रही 12टी राशि राशिफल। द्वादश राशि राशिफल चक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि जन्म होता व्यक्ति विशेष आज आपण को अर्थ चिंता अस्तव्यस्त कर दे पारे। कर्म क्षेत्र में अस्थिरता प्रकाश पाइब, आसुवा धन हाथ छड़ा हो जाए। परिवार क्या सहित क्या मन मिसब ना, अशांति मध्य दिनटी कटो। विद्यार्थी महिला मान व्याकुलित रही। शुभ रही लाल, शुभ संख्या 9। आज आपण हनुमान पादरे राशि तेल सिंदूर गोल लगे दिंतु, शुभ फल मिल। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि जन्म होता व्यक्ति विशेष आज आपण प्रत्येक क्षेत्र में शुभ फल पाइबे। कौन एक संगठन में जोगदे सम्मानित हो पारती। अर्थ चिंता दूर हो। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में उन्नति करेंगे। दाम्पत्य क्षेत्र में सुसंपर्क स्थापन हो। विद्यार्थी महिला माने कर्तव्य पथ में आगे जीवे। शुभ रही धला, शुभ संख्या 6। आज आपण माँ महालक्ष्मी को गायत्री पाठ करंतु, शुभ फल मिल। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति आज आपणकर आय देखी व्यय करंतु, व्यय वृद्धि हो पारे। व्यवसाय क्षेत्र में देवालिया भली परिस्थिति सृष्टि हो। अधिक खर्चांत हेतु स्वामी स्त्री मध्य मनांतर एवं मतांतर हो पारे। विद्यार्थी महिला माने सुखी हेबे। शुभ रही सबुज, शुभ संख्या 5। आज आपण एक श्रीफल को मुंड उपर बुलाई नहीं ठाकुर घरे रखंतु, ता परदिन ताकू नहीं एक नदी स्रोत भसई दिंतु, शुभ फल मिल। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि जात व्यक्ति विशेष आज आप अटकी रही अर्थ आज फेरी पाइबे। व्यवसाय आय अधिक हेतु आपंकर मन प्रफुल्ल रहिबो। दाम्पत्य संपर्क में मधुरता बढ़िबो। विद्यार्थी महिला माने कर्तव्यनिष्ठ रहिबे। शुभ रही धला, शुभ संख्या 2 और 7। आज आपण
ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ଘର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅପଯଶ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ଅବହେଳିତ ହେବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଲାଲ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କଲାବେଳେ ଜଳପାତ୍ରରେ 7 ପାଖୁଡ଼ା ଲାଲ ମନ୍ଦାର ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଘୋରି ପକାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନୁତପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ ବା ହଜିଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ସବୁଜ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆଜି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ପକେଟ ରଖି ବାହାରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳା ଥଣ୍ଡା କାଶ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଧଳା ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ମହାମୃତ୍ୟୁ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁଖ୍ୟ ମାମୁତାତ୍ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 9 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯାନବାହନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଲାଲ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ 40 ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ କମ୍ ହେବ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ହଳଦୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପାଣିରେ ପକାଇ ସେ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶୁଭକର୍ମ ହୋଇପାରେ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି କରି ସଫଳ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଫେରି ଆସିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ଏବଂ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆଜି ଆପଣ ମହାଦେବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରି ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କଳହ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ କଳହରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କଳା ଏବଂ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆଜି ଆପଣ ବୁଲା କୁକୁର ବା ଷଣ୍ଢଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ବା ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିର ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବୁଲିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ଯୋଗ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ଉଚ୍ଚ ମନା ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3 ଓ 7। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଭୋଜକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶା ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ରାଶିଫଳ ପରେ ରହିଛି
ବାସ୍ତୁ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ରଖିଛେ, ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ବିଫଳତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଧାଇ 4 ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ସେ 4 ଖଣ୍ଡ ଲେମ୍ବୁକୁ ନେଇ ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ 4 ଖଣ୍ଡ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସଫଳ ହେଉନଥିଲା ତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଫଳ ହେବ, ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରୁ ବିରତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏକ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା।